λύτρωση και όχι τέλος, όχι πέρας. Θα έλεγε επίσης κανείς, εκεί πέρα λοιπόν ταυτιζόμουν απόλυτα και θυμάμαι ότι στεκόμουν σε μια κολόνα που έχει το σκηνικό και θυμάμαι ότι τρανταζόμουν από το δέος. Γενικά ήταν μια πολύ ξεκούραστη παράσταση, πρέπει να σας πω, γιατί ο Όσκαρ είχε μπει μέσα μου ή εγώ σε εκείνον. Δεν νομίζω ότι έχει βγει. Το κατάλαβα την άλλη χρονιά που έπρεπε να παίξω ένα ρόλο που συνδιαλέγεται με τον διάολο, τον Δόκτωρα Φάουστους. Κατάλαβα ότι ο Όσκαρ δεν έχει βγει καθόλου. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι για το κοινό. Στην προηγούμενη παράσταση του Όσκαρ που παίζαμε, και θα κλείσω με αυτό, το Πέτρες Τσέπες του, λέγαμε με τον Κωνσταντίνο τι τυχεροί που είναι οι κομικοί ηθοποιοί, οι οποίοι εξαργυρώνουν την υποκριτική τους εκείνη την ώρα. Δηλαδή, ο κόσμος ή γελάει ή δεν γελάει. Καταλαβαίνεις την επιτυχία της κωμωδίας. Δυστυχώς, λέγαμε με το δράμα, δεν γίνεται αυτό, γιατί πώς θα καταλάβεις να στον κόσμο αρέσει το δράμα, ας πούμε. Αλλά με την κωμωδία είναι άμεσα εξαργυρώσιμο. Λοιπόν, και στα 2 χρόνια που έπαιζα τον Όσκαρ, ήξερα πολύ καλά τα σημεία που ο κόσμος θα αρχίσει να δυσφορεί, γιατί αρχίζει να συγκινείται. Τα σημεία στα οποία το κοινό γελούσε με δάκρυα ή έκλαιγε με χαμόγελο. Άκουγα μύτες να φυσιώνται. Και το κυριότερο που θέλω να σας πληροφορήσω, και σας το λέω στον κύριο Σμιτ και σε εσάς, είναι ότι ερχόταν στο καμαρίνι μετά, και στο θέατρο βέβαια, αλλά και στο καμαρίνι, ένα διαστρωματωμένο κοινό που δεν περίμενες ότι θα κλαίει ή ότι θα γελάει, όπως έφηβοι. Γιατί ξέρετε, οι έφηβοι πολύ δύσκολα ξεκλειδώνονται. Ερχόντουσαν ζευγάρια που ως επιτοπλίστων έκλαιγε το άρεν του ζευγαριού. Υπήρχαν κάποιες κυρίες και κύριοι όταν στις λαϊκές απογευματινές που ταυτιζόντουσαν τόσο πολύ που μου φώναζαν περαστικά από κάτω και που με βλέπανε μετά στα καμαρίνια εμένα και τη Τζέννη και λέγανε «Κάνε κουράγιο, παιδί μου, και υπομονή και αυτά και μπράβο σου». Και υπήρχαν και άνθρωποι που ερχόντουσαν στο καμαρίνι και τρέμανε. Αυτά δεν σας τα λέω για να σας πω τι ωραία που ήταν η παράσταση όπως την έκανα εγώ, αλλά για να σας πω πόση δύναμη είχε το έργο του Ερίκ Εμμάνουελ Σμιτ. Και δεν ξέρω αν λέω κάτι πολύ προκλητικό, αλλά αυτή η παράσταση έγινε πάρα πολύ εύκολα, σαν νεράκι. Μέσα σε 12 μέρες, όσες ήταν και οι τελευταίες μέρες του Όσκαρ. Όταν τελείωνε η παράσταση, θα λέει κανείς ότι άρχιζε ο Όσκαρ, γιατί ο Όσκαρ περνούσε μέσα στις καρδιές μας. Όπως περνάει όταν διαβάσουμε το βιβλίο του Σμιτ, όπως περνούσε στις καρδιές των ανθρώπων που έβλεπαν αυτή την παράσταση και όπως νομίζω ότι, όπως και όλα τα βιβλία, έχουν το μεγάλο, θα επιμείνω, διαβολικό ταλέντο να μιλάνε για Θεό και να... όχι για θρησκεία, για Θεό. Και να περνάνε στις καρδιές όλων. Κύριε Σμιτ, και η Μιμή Ντενίση, και η Τζέννη Ρουσέα και εγώ, σας λέω ότι είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι που ήρθατε στην Ελλάδα και που μας δώσετε την ευκαιρία να σταθούμε δίπλα σας και να μιλήσουμε για το έργο σας. Νομίζω, χωρίς περαιτέρω συστάσεις, ο Ερίκ Εμμάνουελ Σμιτ. Mais vous savez, quand j'ai écrit Oscar et la Dame Rose, j'ai envoyé le texte à Danielle Darieux, l'actrice française qui tourne et joue au théâtre depuis les années 30. Et dans l'après-midi, elle m'a appelé, elle a lu le texte dans la journée, elle m'a appelé en larmes, elle pleurait, en me disant je ne jouerai pas ce texte, c'est impossible de jouer ce texte, je vais pleurer tous les soirs. Et puis, elle a ajouté, de toute façon, vous ne trouverez jamais un petit garçon avec qui je pourrais jouer tous les soirs. Alors, je me demande si ce soir-là, je n'ai pas trouvé le petit garçon. Ma réponse, ça a été de lui dire, vous savez, vous allez jouer à la fois la vieille dame
et le petit garçon. Et parce que vous allez surtout jouer le petit garçon, vous ne pleurerez jamais parce que ce garçon ne pleure pas. Ce garçon va jusqu'au bout de sa vie avec humour, avec imagination, avec courage. Et j'ai ressenti dans ce que vous racontiez le même processus chimique qu'a vécu Danielle Darieux, c'est-à-dire qu'elle a eu peur, extrêmement peur de cette pièce. Elle a failli s'enfuir plusieurs fois de la scène tellement elle était effrayée par le tabou de cette pièce, c'est-à-dire parler de la mort d'un enfant, parce que c'est un sujet tabou, la mort d'un enfant. C'est une chose qui vous ôte l'envie de vivre. Elle a fini par tellement plonger dans la pièce qu'elle l'a créée, cette pièce, qu'elle l'a jouée pendant 2 ans, qu'elle a enfin eu le prix de la meilleure comédienne française, le Molière, c'est notre prix de théâtre. Et je me souviens très bien que le soir des Molières, elle avait donc 87 ans. Et elle m'a dit, ce sont mes adieux à la scène, parce qu'après avoir joué un enfant de 10 ans, une vieille dame, un médecin et les camarades d'Oscar, qu'est-ce que tu veux que je joue? À part si tu m'écris le rôle d'un chien, je ne monterai plus sur scène, parce qu'elle adore les chiens. Mais je sens très très fort ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous avez lutté contre le tragique de la situation, vous avez lutté contre le tragique de la pièce, et finalement Oscar a fini par l'emporter. J'avoue moi que quand j'ai écrit ce texte, je me suis dit, alors ce texte-là, si personne ne veut le lire, je le comprendrai très bien, car j'avais écrit ce texte parce que j'avais besoin de l'écrire. Je vous explique pourquoi j'avais besoin d'écrire ce texte. C'est parce que, d'abord, il y avait des souvenirs d'enfance dans ce texte. Quand j'étais petit, j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux pour enfants, pas parce que j'étais malade, mais parce que mon père soignait les enfants malades. Mon père était kinésithérapeute, physiothérapeute, et mon père m'a donné cette curieuse éducation, c'est-à-dire qu'il m'emmenait avec lui le mercredi après-midi et le samedi après-midi. Et j'avais donc des amis dans les différents hôpitaux où il travaillait. Il travaillait aussi avec des infirmes moteurs cérébraux, avec des enfants sourds. Et donc, pour moi, l'univers de la maladie était normal. Ce qui n'était pas normal, c'était d'être en bonne santé. Et c'était mon enfance, et en même temps, c'était une vraie leçon pour la vie. C'est-à-dire qu'au fond, nous sommes beaucoup plus souvent malades qu'en bonne santé. Il y a plus de gens malades que de gens en bonne santé. Et on doit toujours considérer que la santé est une exception. Notre état normal, c'est la fragilité, c'est la vulnérabilité. Donc, il y avait ces souvenirs d'enfance constitutifs de ma morale et de ma vie qui me poussaient à écrire Oscar. Et puis, il y avait aussi une expérience, des expériences d'adultes, c'est-à-dire 2 grandes expériences. Comme sans doute beaucoup de gens dans cette salle, j'ai dû accompagner des gens dans la maladie et dans la mort. Et c'est difficile, comme vous le savez, parce que, outre le chagrin qu'on éprouve, il arrive un moment où on n'a plus rien à dire quand on est au bord du lit pour parler à quelqu'un qui est malade tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, j'ai découvert que la seule solution, c'était d'être Scheherazade, c'est-à-dire d'avoir de l'imagination et de raconter des histoires. Et c'est salutaire d'avoir de l'imagination. Et c'est vrai qu'au bord d'un lit, si on a de l'imagination, comme la Dame Rose, qui prétend qu'elle est lutteuse, catcheuse, et qu'on raconte des histoires, on peut créer de la vie, on peut créer du lien, on peut créer de la fantaisie, on peut réfléchir ensemble. Donc j'ai découvert ça à ce moment-là. Et puis il y a eu un autre moment de ma vie où moi-même j'ai été malade, gravement, et on m'a guéri. Et quand j'ai été guéri, je me suis dit, au fond, ce qui est important, ce n'est pas d'être guéri, c'est d'être capable d'être malade. Et il ne faut pas que j'oublie ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai écrit Oscar, pour montrer ce que c'est que de voir la fin approcher et de découvrir la profonde fragilité qui nous constitue. Alors donc, ce texte-là, je l'ai porté pendant des années et j'ai vraiment
trouvé le principe de ce texte le jour où j'ai eu l'idée qu'il y aurait un jeu entre la Dame Rose et Oscar, c'est vivre chaque jour comme si c'était 10 ans. À partir de là, je me suis dit que Oscar, il serait nous tous, puisque Oscar aurait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans. Et donc, au fond, cet Oscar que j'avais au fond de moi, je me suis dit, chacun va le retrouver au fond de lui, puisque cet enfant nous représente, nous, à tous les âges de la vie, nous, dans notre fragilité. Ce qui m'a poussé à écrire ce texte, c'est aussi que j'avais visité les hôpitaux pour enfants malades une fois devenu adulte. Et j'ai toujours été frappé par la sincérité, l'authenticité, la franchise des enfants devant la maladie et la mort. Je trouve que nous, adultes, nous sommes beaucoup plus lâches. Nous avons beaucoup plus peur. Nous n'osons pas parler. Quand quelqu'un nous dit qu'il est malade, nous répondons « ça va aller mieux ». C'est une manière de ne pas entendre, c'est une manière de ne pas écouter. Nous nous protégeons infiniment de ces discussions-là sur la maladie et la mort, alors que les enfants qui sont malades, veulent ces discussions et les obtiennent. Et je me suis dit qu'au fond, le héros philosophique par excellence pour aborder ces questions-là, c'était l'enfant. Et ça, c'est un thème qui est dans tous mes livres qu'a évoqué Yorgos, c'est-à-dire l'enfant est le personnage qui est au fond le vrai philosophe, puisque c'est celui qui s'étonne. C'est d'ailleurs un indigène, Platon, un homme d'ici, qui disait que la première qualité philosophique, c'était l'étonnement, la capacité de s'étonner. Un enfant s'étonne, pose des questions, demande des réponses, demande des arguments précis. L'enfant parle avec son intelligence et veut qu'on réponde avec intelligence. L'enfant se moque de la culture, l'enfant se moque de la sophistication, des références. Ce qui compte, c'est l'intelligence. Et je me suis dit que voilà, j'allais mettre en avant ces personnages d'enfants parce qu'ils ont la franchise d'aborder les questions et que peut-être avec un enfant, ce que nous avons tous au fond de nous, je pouvais aller jusqu'au bout de certains questionnements philosophiques. Autrement, je voulais simplement vous dire que je suis très heureux de me trouver ici en Grèce. D'abord parce que j'ai entendu des choses magnifiques de sensibilité sur la façon dont vous recevez mes textes. Mais c'est aussi parce que j'ai, moi, un vrai rapport littéraire, philosophique et linguistique avec la Grèce. J'ai passé des années à apprendre le grec, mais le grec ancien. Alors si vous voulez, on peut parler en grec ancien à partir de maintenant. Mais c'est vraiment une langue que j'ai appris pendant des années, puisque j'ai commencé mes études supérieures avec le grec ancien et le latin. Et chaque fois que je reçois mes livres édités en grec, j'ai l'impression que, ça y est, j'ai retrouvé la langue originelle, la langue de la littérature originelle, et c'est pour moi une grande fierté, sincèrement, toujours une grande fierté de voir arriver le texte en grec, puisque c'est quand même la première langue littéraire, et c'est toujours un vrai bonheur. Maintenant, je voudrais répondre un peu à ce qu'a dit notre metteur en scène de l'Hôtel des Deux Mondes. Effectivement, j'aime aborder des sujets graves, des sujets au fond pathétiques. Et justement parce que les sujets sont graves et pathétiques, je pense qu'il est inutile d'en rajouter. La vie est tragique, on le sait, donc n'en rajoutons pas. Donc effectivement, je trouve que le salut, c'est l'intelligence, la réflexion, l'humour. Mais je crois aussi que le sentiment, il faut à la fois s'en méfier et s'en servir. Et c'est peut-être pour ça que je suis si heureux sur une scène de théâtre, parce que je pense que vous, acteurs, et vous, metteurs en scène, vous êtes comme ça. À savoir que je trouve qu'il y a une conception totalement fausse de la vie spirituelle et de la vie intellectuelle. C'est la